السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کا بہت کامیاب دورہ رہا، خوشگوار موڈ میں ملاقاتیں ہوئیں، $500 ملین یعنی تقریباً 75 ارب روپے سعودی عرب سے لے کے آئے ہیں۔ مختلف یادداشت، مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، ایک کوآرڈینیشن کونسل بھی قائم کی گئی ہے۔ یہ سارا رخ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پاک سعودی تعلقات کا ایک نئے دور کا آغاز اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اعلامیے بھی جاری کیے گئے، اعلامیے میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس میں جو چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا ہو، تجزیہ نگار ہوں، صحافی ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، جن پہ ڈسکس کرنا آج کے پروگرام میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں۔ ایک ہے مراد سعید کی تصویر سعودی عرب میں جو فطرانہ وصول کر رہے ہیں، فطرہ، عشر، زکوٰۃ، فطرہ وصول کرنے لگے ہیں پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کی لیول پر۔ یہ کوئی انڈیویجول آدمی نہیں ہے، عبدالستار ایدھی کی طرح کوئی فلاحی کام کے لیے نہیں گئے، کسی آرگنائزیشن کے لیے نہیں گئے، فلاحی آرگنائزیشن کے لیے، بلکہ ریاستی لیول پر ایک وزیر جو ہیں وہ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ایک تصویر آئی ہے، اس میں سعودی کے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں یا وزیر ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں دو، اور مراد سعید بھی، پیچھے بینر لگا ہوا ہے جس پہ عربی میں بھی انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فطرہ برائے پاکستان، فطرانے کی جمع کرنے کی تقریب پاکستان کے لیے۔ اب یہ ریاستی لیول پر پاکستان کو ایک یونیورسل ایک گداگر یا بھکاری یا فقیر کہیں، جو بھی کہیں، یہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی مراد سعید، انہوں نے پہلے دعوے کیا کیے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان آئے گی، $200 ارب لائے گی اور دنیا کے منہ پہ مارے گی۔ یہ مراد سعید کے الفاظ ہیں جو سب کو پتہ ہے، سب لوگوں نے سنے ہوں گے۔ اس پر کوئی فوکس نہیں کر رہا۔ ایک جماعت میں نے یہ دیکھا ہے کہ JUI کے ترجمان نے اس پہ رد عمل تو جاری کیا ہے، لیکن باقی جماعتوں نے اس پر احتجاج نہیں کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں۔ $500 ملین جو 75 ارب روپے جو ملے ہیں عمران خان کو، وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان اکیلے جاتے تو ان کو ملتے۔ یہ بھی شاید آرمی چیف کو ساتھ لے کر گئے ہیں، تو یہ $500 ملین یا جو 75 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو دیے گئے ہیں، وہ بھی کس طرح کے دیے گئے ہیں یہ بڑا کمال ہے۔ وہ بھی جو PSDP ہے سعودی عرب کی، جو ترقیاتی فنڈ ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈ جس کو کہیں یا PSDP کہیں، جو بجٹ میں رکھا جاتا ہے، جس طرح کسی ملک کا بجٹ ہوتا ہے تو اس میں ترقیاتی بجٹ الگ رکھا جاتا ہے، تو جس کو PSDP کہتے ہیں کہ اس سال یہ ترقیاتی اخراجات ہم نے کرنے ہیں۔ اب وہ سعودی عرب نے جو اپنا ترقیاتی فنڈ رکھا تھا، اپنا بجٹ رکھا تھا ترقی کے لیے، کہ سعودی عرب کی اس سال بجٹ میں یہ ترقیاتی فنڈ رکھا جائے گا اور اس میں یہ اتنی ترقی ہوگی، تو اس میں سے یہ شاہ محمود قریشی نے خود وہاں پہ جو پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے خود بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے ہمیں $500 ملین دیے ہیں، یعنی 75 ارب روپے انہوں نے کاٹ کے دیے ہیں۔ یہ تو اس طرح ہوا کہ ایک شخص کوئی ایک روٹی کھا رہا ہو کہیں اور دوسرا شخص بھوکا ہو اور وہ اس کو کہے کہ بھائی مجھے کھانا کھلا دے، تو وہ کہے کہ بھائی میرے پاس بھی تو ایک ہی روٹی ہے، میری ضرورت ہے، یہ میرے پیٹ کی ضرورت ہے کہ میں اپنی بھوک بجھاؤں، تو وہ کہے کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے مجھے دے دیں، تو وہ چوتھائی اگر اس روٹی کی کاٹ کے کسی کو دے دے۔ یہ بالکل اسی طرح کا فنڈ مجھے نظر آ رہا ہے جو پاکستان کو، جو PTI حکومت نے وہاں سے لیا ہے، یعنی سعودی عرب کے نوالے میں سے، اپنے نوالے میں سے
थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान लेके आया है। सऊदी के पास भी इतना फ़ंड, इजाफ़ी फ़ंड ऐसा लग रहा है कि नहीं था जो इनको दे देता कि भाई हमारे पास ये वाफर मिकदार में फ़ंड है या इजाफ़ी सरप्लस है तो इसमें से हम आपको दे देते हैं। क्योंकि सऊदी के हालात अब ज़ाहिर है, पिछले साल भी हज नहीं हुआ, इस साल भी हज नहीं हुआ, तो ये सऊदी की मईशत पे भी इसके यकीनन मनफी असरात पड़े हैं। इस तरह भी नहीं है कि सऊदी अरब के मईशत पर मनफी असरात नहीं पड़े। सऊदी अरब के हर बंदा या हर मुल्क, कोई भी इदारा, ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुल्क या कोई शख्स भी हो तो वो अपने अखराजात अपनी इनकम के मुताबिक फैला देता है कि हमारे अखराजात इतने होंगे तो हमने इतना ख़र्चा करना होता है, ख़र्चा करना होगा। तो सऊदी अरब ने भी अपने अखराजात के मुताबिक ख़र्चा करना होता है, अपनी इनकम के मुताबिक ख़र्चा करना होता है ना। अब ज़ाहिर है इनकम पिछले साल जो हज में से होनी थी वो भी, या पूरा साल उम्रे में से होती रहती है, तो वो भी उनका मनफी में चला गया है। इस साल भी ये 1.5-2 सालों से ये सिलसिला, अब ज़ाहिर है सऊदी अरब पे भी मनफी इसके मईशत पे असरात पड़े हैं। बाहर के जो लोग थे वो कमाने नहीं आ रहे या बाहर के लोग निकल गए हैं, तो ये कोरोना की वजह से बहुत सारा नुकसान सऊदी अरब का भी हुआ है। तो सऊदी अरब ने अपने निवाले में से, अपना जो निवाला उन्होंने लेना था, खाना था, उसमें से पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया है 75 अरब रुपए का। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा तज्जिया है कि भाई जो एक रोटी सऊदी अरब के पास थी तो उसमें से चौथाई या चौथाई से थोड़ा सा भी कम या उसके निवाले में से थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है। इजाफ़ी कोई इन पे कोई इनको कोई मराहत नहीं दी गई। ये इतने मजबूर होके गए हैं कि उनके निवाले में से भी हिस्सा लेके आए हैं। और फिर आता हूँ मुराद सईद पे। मुराद सईद वहाँ पे एक तकरीब में बैठे हैं, बैनर पीछे लगा हुआ है, जिस तरह मैंने बताया कि अंग्रेज़ी अरबी में उस पे लिखा हुआ है कि ये फ़ितरा वसूल करने की तकरीब है। हमारे यहाँ तो फ़ितरा तो हम जिसको देते हैं तो हमारे यहाँ तो रिवायात हैं कि भाई उनके घर पे जाके देते हैं, उनको बुला के। तो हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं पता कि किस तरह देते हैं, लेकिन हम तो जिसको भी देते हैं तो उनको घर पे जाके देते हैं। ये जाके लेने गए हैं और वहाँ पे रियासती लेवल पर, ये पाकिस्तान के 73 साल तारीख़ में ऐसा हमने सीन नहीं देखा, ऐसा दिन नहीं देखा कभी। मैंने तो कम से कम इतने अपने 20-25 साल जो शऊरी ज़िंदगी है इसमें कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ने रियासती लेवल पर यानी इस तरह भीख मांगी हो, इस तरह फ़ितरा वसूल किया हो या उशर ज़कात वसूल की हो रियासती लेवल पर। इंडिविजुअली मुराद सईद को अपनी ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो वो ले सकते हैं किसी से। इमरान खान ज़रूरतमंद हो ले सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी ज़रूरतमंद हो ले सकते हैं। लेकिन रियासती लेवल पर यार ये किसी मुल्क का भी मैंने, किसी और मुल्क का भी मैंने नहीं देखा कि आपने पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुंचा दिया है। आपने दावे क्या किए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावे क्या किए थे कि हम मईशत को कहां से कहां खड़ा कर देंगे, कहां ले जाएंगे और हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम जो है 50 लाख घर बनाएंगे और ₹1 में। तो आपका बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया है, अफ़गानिस्तान आपसे ज़्यादा मुस्तहकम होता जा रहा है, आपके पड़ोसी ममालिक आपसे ज़्यादा मुस्तहकम होते जा रहे हैं। नेपाल जैसा मुल्क जो है उसका सिक्का भी आपसे ज़्यादा मज़बूत है, हमसे ज़्यादा मज़बूत है। मैं ख़ुद नेपाल गया था 2-3 साल पहले, तो उस वक़्त पाकिस्तान का रुपए से 3 रुपए ज़्यादा मुस्तहकम था। मैं वहाँ पे जो डॉलर जब चेंज करा रहे थे हम, तो वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, रुपए की करेंसी के मुताबिक वहाँ पे 3 रुपए वो ज़्यादा मुस्तहकम था। तो ये आपके पड़ोसी ममालिक सारे जो हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, आपकी मईशत तबाह होती जा रही है। आपने दावे बड़े किए थे, जिस तरह मैंने बताया कि बांग्लादेश की अभी आबादी 16 करोड़ है, 16.5 करोड़, और आपकी 22 करोड़ हो गई है। पहले आबादी उनकी कम थी और उनकी ज़्यादा थी, आपकी कम थी, अब उनकी कम हो गई है, आपकी ज़्यादा हो गई है।
آپ زرعی ملک ہیں، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے آپ کا ملک، لیکن حکمت عملی آپ کے پاس کوئی ہے نہیں ریاست کے پاس۔ اور یہ جو سلیکٹرز نے جو سلیکٹ کیے ہیں حکمران، انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے، انہوں نے احتساب کا دعویٰ ہو، معیشت کا دعویٰ ہو، نوکریوں کا، روزگار کا، مہنگائی کا کم کرنے کا، کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ الٹا انہوں نے ان کے دور میں جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے۔ احتساب کے نام پہ اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ انہوں نے بنایا، اور اپوزیشن سے کوئی کیا انہوں نے کیا ہے کہ اپوزیشن پہ کوئی ثابت بھی نہیں ہو رہا کہ بھائی آصف علی زرداری کو اندر کیا آپ نے، فریال تالپور کو اندر رکھا آپ نے، خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے آپ نے، نواز شریف کو، شاہد خاقان عباسی کو، خواجہ آصف کو، خواجہ سعد رفیق کو آپ نے، مریم نواز کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو آپ نے، اپوزیشن کے جو مین جو لیڈرز ہیں، اہم جو قیادت ہے، ان سب کو آپ نے گرفتار کر کے اندر رکھا، لیکن اس کے باوجود عدالتوں سے وہ رہا ہو کر آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ان کے خلاف نہیں ہوتے کرپشن کے، آپ نے صرف میڈیا ٹرائل کرنا ہوتا ہے، الزام تراشی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو آپ کے دور میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کے دور میں میڈیسن مہنگی کی گئی، 400-500 گنا میڈیسن ادویات مہنگی کی گئیں، اور آپ نے عامر کیانی کے دور میں جب مہنگی ہوئی تو آپ نے عامر کیانی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے، اس کو کوئی ریفرنس فائل کرنے کے بجائے اس کے خلاف، یا اس کو عدالت میں یا کسی کٹڑے میں کھڑا کرنے کے بجائے، آپ نے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا، ان کو ہٹا بھی دیا کہ میڈیسن مہنگی کر دیے، لیکن کارروائی کوئی نہیں کیا آپ نے۔ آپ کہتے تھے کہ بھئی آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں چائے پہ پابندی لگا دی کہ جی چائے بسکٹ نہیں خرچ کیے جائیں گے، یہ کفایت شعاری مہم ہے وزیر اعظم کی۔ آپ نے قائمہ کمیٹیز، پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے، قائمہ کمیٹیز پر آپ نے پابندی عائد کر دی۔ اس بنیاد پر اسپیکر اسد کیسر نے لگائی، یہ لیٹر میں لکھا تھا اسپیکر اسد کیسر نے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کفایت شعاری مہم کے تحت جو ہے قائمہ کمیٹیز پر، اجلاسوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے تاکہ اخراجات کم کیے جا سکیں۔ یہ بڑے چائے اور بسکٹ کے اخراجات آپ کم کر رہے ہیں، اور سعودی عرب آپ جا رہے ہیں تو آپ اتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، فوج ظفر موج قافلے میں لے کے جا رہے ہیں، آپ وزراء کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جہاز بھر کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ چندہ وصول کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ریاستی لیول پر، اور فطرانے کی وصولی کی یا فطرہ وصول جمع کرنے کی تقریبات وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سین ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریاستی لیول پر وزراء، یہ انڈیویجولی تو مراد سعید نہیں گئے ہوں گے نا، یہ تو ریاستی لیول پر مراد سعید گئے ہیں، مراد سعید وہاں پہ تقریب کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم بھی وہاں پہ گئے ہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم کے ساتھ گئے ہوں گے یا وزیر اعظم سے 1-2 دن پہلے گئے ہوں گے، یہی ہوا ہوگا۔ لیکن اسی دورے کا، وزیر اعظم کے دورے کا حصہ ہے یقیناً یہ مراد سعید بھی، اور یہ 2021 کی تقریب ہے، اس سال کی تقریب ہے، اس بینر پہ لکھا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جعلی تصویر بھی نہیں ہے، کوئی فوٹو شاپ بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں پہ چندہ وصول کر رہے ہیں، فطرہ وصول کر رہے ہیں ریاستی لیول پر۔ پاکستان کو یونیورسل بھکاری آپ نے بنا دیا ہے، یونیورسل فقیر بنا دیا ہے۔ آپ نے دعوے بڑے کیے تھے کہ ہم پاکستان کو، اتنے سہانے خواب دکھائے تھے قوم کو، بول بچن دیے تھے آپ نے، جھانسا دیا تھا قوم کو، اور مقتدر قوتوں کو بھی، اداروں کو بھی، طاقتور اداروں کو بھی آپ نے جھانسا دیا، بڑے سہانے خواب دکھائے تھے۔ آپ میں اہلیت نہیں ہے، آپ نے اقتدار لیا جی، عمران خان ہیرو ہیں کرکٹ کے، اور پوری دنیا میں ان کے شیدائی ہیں جی، پوری دنیا عمران خان کو چاہتی ہے، عمران خان کو اقتدار دیں گے تو یہ ڈالر لے آئیں گے باہر سے بڑی دنیا ان کو پیسہ دے گی، کیونکہ شوکت خانم کے لیے انہوں نے چندہ بڑا وصول کیا ہے، بڑا اکٹھا کیا، شوکت خانم چلا لیا۔ عمران خان سے میں نے خود ایک سوال کیا تھا، وزیر اعظم عمران خان سے، اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں تھے، G64 میں ان کا دفتر ہوتا تھا ایمبیسی روڈ پہ، پی ٹی آئی کا مرکزی سیکٹریٹ،
वहाँ पे इमरान खान साहब आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, मैं भी पीटीआई कवर करता था। मैंने अच्छा इमरान खान के साथ उनके बैठे थे जो सूबाई सदूर, सूबाई जनरल सेक्रेटरीज़, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, सारे बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद था। मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया था, खान साहब मैंने कहा ये फरमाएं, मैंने कहा ये जो आपके साथ बैठे हैं आपकी पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी आप क्लेम कर रहे हैं, 16 साल उस वक़्त हुए थे। मैंने कहा 16-17 साल आपकी पार्टी को हुए हैं, तो आपने 16 साल में 17 साल में पार्टी नहीं बना सके आप। आपके पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैं बीट रिपोर्टर हूँ, मैंने कहा आपकी पार्टी का, पीटीआई कवर करता हूँ। आपकी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैं नहीं जानता। आपके पार्टी के इवन सिंध के सूबाई सदर कौन है? मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, सारे सियासतदान मुझे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपके सूबाई सदर कौन है सिंध के? मैं नहीं जानता। सेक्रेटरी जनरल कौन है सिंध के सूबाई? मैं नहीं जानता। पंजाब के कौन है? किसी सूबे के सदर या जनरल सेक्रेटरी को हम नहीं जानते, आपके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल को नहीं जानते। तो मैं बीट रिपोर्टर हूँ। चलो मैंने कहा मुझे छोड़ दें आप ये जो सहाफ़ी खड़े हैं इतने सारे 20-25 सहाफ़ी, 30 सहाफ़ी, इनसे पूछें, अगर कोई इनमें से एक आधे के अलावा अगर बाकी जानते हैं आपके ओहदेदारों को, मरकज़ी ओहदेदारों को, तो मुझे बता दें। मैंने कहा आपने पार्टी में कोई एक लीडर पैदा नहीं किया, आप कह रहे हैं कि मैं मुल्क चला लूँगा। कैसे? मैंने कहा मुल्क चलाएंगे आप? तो खान साहब ने मैंने कहा आपके अलावा तो हम किसी को नहीं जानते। तो खान साहब ने मुझे जवाब दिया, देखें शाकिर, मैंने शौकत खानम बनाई, मैंने वो चला के दिखाई और ये मैं मुल्क चला सकता हूँ, इस तरह का जवाब दिया। मैंने कहा खान साहब तो इसका मतलब है कि ये एक हॉस्पिटल जो है ना कोई भी, मैंने कहा वो एमएस या ईडी एग्जेक्टिव जो होता है डायरेक्टर, वो चला रहा होता है, एमएस चला रहा होता है। तो मैंने कहा तो उस एमएस को मुल्क भी दे दें क्या कि आपने शाबाश, आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल चला लिया है, कामयाब कर दिया है हॉस्पिटल। मैंने कहा हॉस्पिटल चलाना ये अलग काम है, मुल्क चलाना अलग काम है। तो इनसे इन्होंने ख्वाब दिखाया कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे तो दुनिया डॉलर देगी। इन्होंने फिर कौम से खिताब भी किया और डॉलरों के लिए अपील भी की दुनिया भर के जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको, कि एक हज़ार जो है, पता नहीं कितने, इतने राउंड अबाउट मुझे याद पड़ रहा है, जो कि एक हज़ार डॉलर जो है वो आप पाकिस्तान को भेजें, और वो भी पैसे पता नहीं किधर चले गए। इन्होंने डैम फंड का, चीफ जस्टिस एक निकले थे साबिक, उन्होंने डैम फंड के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, पता नहीं किधर चले गए। इन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ के दौर में 1200 अरब पता नहीं कितने हर साल जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग आपके दौर में रुकी हुई है ना। फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ के दौर में हो रही थी आपके बकौल, तो आपके दौर में तो रुकी हुई होगी, तो वो पैसे कहाँ चले गए? तो आप अपना शोर शराबा अपोजिशन के ख़िलाफ़ इसलिए कर रहे होते हैं कि अपोजिशन को इंगेज रखें, कि वो आपके इल्ज़ामात का जवाब दे, ताकि अपोजिशन आपके करप्शन को, आपकी नाअहलियों को एक्सपोज न कर सके, उसके पास टाइम ही ना बचे, उसको इंगेज रखा जा सके कि वो अपनी सफाइयाँ पेश करे अपोजिशन, और आप पे उंगलियां न उठें। आपने इसीलिए ये एहतसाब का जो ड्रामा है वो रचाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान की ये बदनामी का बायस बन रही है मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है। ये चंदा और ये फ़ितरा और ज़कात उशर, ये 73 साल तारीख़ में ऐसा नहीं देखा कि रियासती लेवल पर ये वसूल किया जा रहा हो जो पीटीआई वसूल कर रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।